YouTube channel Secret Teacher. In my previous video, I have already provided you some of the topics that's most important for this year's exam or for the next years also. In this video, which is the second part of the earlier video, I'm going to provide you, or rather going to share how to write a true essay. That means how to write a essay for competitive exams. Okay, and watch the video till the end. I think it going to be a helpful one for you, and of course you will get a correct idea how to write an essay uh, in a proper way. Okay, so let's start. Here you can see this is the first thing that you have to know, how to write a good essay. I'm telling you something. Most of the marks of CGL or CHSL in descriptive paper, essay descriptive paper, you will get full marks or most of the marks from the introduction chapter. And the problem is that most of the students don't uh, write in a smooth way in an introduction. They rather too much focused on body part and of course the conclusion part. But the fact is that what you need to know, what you need to do to give a catchy introduction. First of all, as you can see over here, you need to give a quote. Okay, you need to give a quote. If you just already, as you have got already my previous video, uh, go there in the description. I have provided a book, that is IAS Sankar IAS essay book. There you would get the numerous quotation uh, in every topic. Go and check that out. I think you have not checked that one. So this is a book where you will get most of the quotes that you need to apply for the exam. Quotation actually helps too much, uh, but of course not more than two or three quote. Only give a single quote, and of course a quote, okay, without any mistake. Your quote must be a genuine and perfect, and of course write down the name of the author at the uh, right side of that one, of that quote. Okay, the second thing that you need to give, it is an incident. When you're not finding out any kind of quote for a particular topic, uh, just like child labor, you might have not get a particular type of quote over there. Then try to start with an incident. You can introduce like that. I was sitting down. I was sitting in a tea stall at this busy hour, which is a office hour. So every boy, girl, office staff, all are coming and ask for Chotu. And Chotu means a boy of 10 years uh, whose age of going to schools but has to work here with his father. So you can introduce like that with an incident. And the third thing that you can do, the fact is that you can do with a question. You can start the essay with a question. A question always helps you to get some answer for that, and that means you question not only that topic but also you question to the examiner that what I am going to write it down. And of course don't write a question of yes no type. Always write down a question that would give a particular type of answer. So these are the three things that you need to know as an intro, as for introduction of an essay. Okay, a quote, an incident, or a question. When
you would not get quote or incident. You have to start with a question. Okay, these are the three things that you need to know. The next thing, in every single essay, in every essay, you would get some keywords for every type of essay. So when you are getting these types of keywords now, always try to use them. When you are write down something about mob lynching, you would get there some words like jingoism, বাংলায় যেটাকে বলা হয় উগ্র জাতীয়তাবাদ, এই টাইপের ওয়ার্ডস অ্যাপ্লাই করো ওখানে, যেগুলো তোমায় হেল্প করবে ওই কি ওয়ার্ডস গুলো ধরে লিখতে। ঠিক আছে, সেকেন্ড থিং, try to use the origin of something. Whenever you are just going to write down about terrorism now, try to write down where from the word comes, originates. এটা হেল্প করে তোমাকে বোঝাতে যে টেরোরিজম ওয়ার্ডটা যখন প্রথম তৈরি হয় তখন এটা কি মিনিং এ অ্যাপ্লাই হতো, আজকে কোন জায়গায় চলে এসেছে, বা টেরোরিজমের রূপ কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে। সো এইভাবে ট্রাই করো, আমার মনে হয় অনেকটা হেল্পফুল হবে। থার্ড থিং, সো এটা ছিল 2 নম্বর, যেটা তোমাকে অফকোর্স খেয়াল রাখতে হবে। দ্য থার্ড থিং, you have to be a sound knowledge on grammar. গ্রামারের উপরে তোমার সাউন্ড নলেজ অফকোর্স দরকার। উইদাউট গ্রামাটিক্যাল এরর যেদিন সেন্টেন্স লিখতে পারবে, অফকোর্স তুমি সেদিন তোমার নাম্বার পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমার একটু মনে হয় অনেক সময় একাডেমিকে যারা পড়ান তারা টিচাররা বলেন যে সিম্পল সেন্টেন্স লেখো, ছোট ছোট সেন্টেন্স লেখো যেখানে কোনো ভুল হয় না, সেগুলো লিখলে ভালো মার্কস পাওয়া যায়। আমি বলবো হ্যাঁ, এটা পাওয়া যায় অফকোর্স, বাট এটা স্কুল লেভেলে। কম্পিটিটিভ লেভেল যেখানে কম্পিটিশন অনেক বেশি, সেখানে ওই ছোট ছোট সেন্টেন্স গুলো অফকোর্স কারেক্ট সেন্টেন্স হয়, বাট ক্যাচি না হওয়ার জন্য মার্কস আসে না। ঠিক আছে, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন সামথিং ক্যাচি ওয়ার্ডস। দেখো, যদি আমি কনফিউজ ওয়ার্ডটা বলি, আমার মনে হয় আমি কনফিউজ ওয়ার্ডটাকে চুজ না করে সেখানে যদি ইউজ করি ডিপ্লোড, আমার যেটা সিনোনিম অ্যান্টোনিমে কাজে লাগে আমি সেই টাইপের ওয়ার্ডস অ্যাপ্লাই করব এখানে। হয়তো আমি ইরিটেটিং অ্যাপ্লাই করলাম না, আমি ইউজ করলাম এক্সস্পারেটিং। সো এগুলো হেল্প করে আমাকে চুজিং ওয়ার্ডস অ্যান্ড অফকোর্স গ্রামাটিক্যালি সাউন্ড। যদি তুমি গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট না লেখো তাহলে কিন্তু নাম্বার কাটবে, অফকোর্স কাটবে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে 3টে জিনিস যেটা তোমাদের প্রথম ইন্ট্রো পার্টে খুব ইম্পর্টেন্টলি খেয়াল রাখতে হবে, কারণ ইন্ট্রোই সবচেয়ে বেশি মার্কস ক্যারি করে। ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি এগুলো এই জন্য বলছি কারণ আমি প্রত্যেকটা টপিক সম্পর্কে, আমাকে কোনো একটা স্টুডেন্ট বলছিল যে প্রত্যেকটা টপিক সম্পর্কে আলোচনা করে দিন। সত্যি বলছি আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, বাট হ্যাঁ আমি প্রত্যেকটা পিডিএফ ভার্সন প্রোভাইড করে দিচ্ছি, এই ডেসক্রিপশন লিঙ্কে যাবে, গিয়ে দেখতে পাবে আমি প্রত্যেকটার পিডিএফ ভার্সন প্রোভাইড করে দিয়েছি, যেখানে তোমরা প্রত্যেকটা এসে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি গভর্নমেন্ট স্কিমের উপরে পুরো একটা বুকস প্রোভাইড করে দিয়েছি, যা যা গভর্নমেন্ট স্কিম আছে সমস্ত কিছু এখানে পেয়ে যাবে। ওকে, তো আমার মনে হয় হ্যাঁ তোমাদের একটু হেল্পফুল হবে, দেখতে পারো। সেকেন্ড আরেকটা জিনিস আমি বলি, সেটা হচ্ছে অনেক সময় আমি দেখি আমার স্টুডেন্টরা লেখে এসে লিখেছে না প্যাসেজ লিখেছে বোঝা যায় না। What is the difference between paragraph and essay? Paragraph must be in one single para, but essay must be more than one para. ঠিক, একটা ইন্ট্রো প্যারা, একটা বডি প্যারা, একটা কনক্লুশন প্যারা, এই 3টে প্যারা তো কনফার্ম থাকতে হবে। হ্যাঁ, কখনো লিখো না ইন্ট্রো বলে, কখনো লিখো না বডি বলে বা কিছু, শুধু প্যারা চেঞ্জের থ্রু দিয়ে তুমি বুঝিয়ে দেবে যে তুমি চেঞ্জ করলে থিম চেঞ্জ হয়। যখন তুমি প্যারা চেঞ্জ করো দ্যাট মিনস অ্যাকচুয়ালি থিম চেঞ্জ করছো। ওকে, সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে, হ্যাঁ অফকোর্স একটু খেয়াল রেখো, সেটা হচ্ছে যখন তুমি বডিতে আসবে তখন কজের জন্য একটা আলাদা প্যারা, এফেক্টের জন্য আলাদা একটা প্যারা, সলিউশনের জন্য একটা আলাদা প্যারা, এগুলো অ্যাপ্লাই করতে শিখো। আরেকটা হচ্ছে আমি দেখো যে কোনো টপিকস এর এই 3টে জিনিস ভাইটাল হয়। পাস্ট, যে কোনো জিনিস আগে কিভাবে ছিল,
আগে কিভাবে অ্যাপ্লাই হতো, সেকেন্ড প্রেজেন্ট এখন কি চলছে ওটা সম্পর্কে। আমি যদি স্কিম নিয়ে বলি তাহলে স্কিমটা আগে কেন এই স্কিমটা লঞ্চ হয়নি, আগে কিভাবে এই স্কিমটার কোনো পরিপূরক কিছু ছিল কিনা, ভবিষ্যতে এর কিছু অল্টার হবে কিনা বা কি এফেক্ট হবে এটার, সেগুলো ফিউচার। তো এইভাবে প্রেজেন্ট পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার করে তিনটে প্যারাই অফকোর্স তুমি ট্রাই করতে পারো। আমার মনে হয় ইট উড হেল্প ইউ। ওকে, সেকেন্ড থিং দ্যাট ইউ নিড টু নো ইন দ্য বডি প্যারা, অনেক সময় স্টুডেন্টরা যেটা করে সেটা হচ্ছে আই বা ইউ ইউজ করে। আই ট্রাই টু ফলো দিস ওয়ে, ইউ মাস্ট নট অ্যাবাইড বাই দিস। এই আই ইউ ইউজ করা ছেড়ে দাও, কারণ এটা খুব খারাপ একটা ইউজ, জানো। কারণ কি হয় না, always try to take the examiner on your own side. When we are using we, that means the examiner who is going to say like the read your passage or essay also be in your side, on your own side. Okay, so that is the process actually. We apply করো, কখনো I বা you try করো না। তো চেষ্টা করবে সবসময় we কে apply করার। ওকে, অ্যানাদার থিং, আমি একটু দেখেছি যারা টেরোরিজম নিয়ে লিখেছে তারা টেরোরিজমের সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণ ইনসিডেন্টকে অ্যাপ্লাই করে দেয়। যত বেশি ইনসিডেন্ট দেবে তত তোমার ওয়ার্ডস লেন্দি হবে, যেটা সিজিএল এ না। তোমাদের হয়তো আমি আগের ভিডিওতে বলেও ছিলাম, সেটা হচ্ছে সিজিএল এর ক্ষেত্রে কিন্তু বা সিএইচএসএল এর ক্ষেত্রে 250 ওয়ার্ডস ইজ দ্য লিমিটেশন। 10% more or 10% less is good. If you goes beyond that, 10% এর বেশি যদি করো তোমার নাম্বার ডিডাক্ট হবে, 10% এর কম যদি করো তো তোমার নাম্বার ডিডাক্ট হবে, অথবা তোমার খাতায় চেক করা হবে না। ওকে, সো ইনসিডেন্ট অনেক কম অ্যাপ্লাই করো, একটা ইন্ট্রোডাকশন ইনসিডেন্ট দাও আর একটা বডিতে ইনসিডেন্ট দাও, এর চেয়ে বেশি ইনসিডেন্ট অ্যাপ্লাই করো না। যদি টেরোরিজম সম্পর্কে বলি তাহলে অফকোর্স টেরোরিজম সম্পর্কে একটা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুস থেকে জানাও আর একটা ডোমেস্টিক ইস্যুস জানাও, ইনসিডেন্টস অ্যাপ্লাই করো, নাথিং মোর। ওকে, তো এই হচ্ছে ইনসিডেন্টস বডি। দেন কনক্লুশন, কনক্লুশন মাস্ট বি এন্ড উইথ অপটিমিজম। খেয়াল রেখো, নেগেটিভ কনক্লুশন কখনোই তোমার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করা হয় না। ইভেন আর্টিকেল 370 যেটা নিয়ে তোমাদের এবারে খুব ইম্পর্টেন্ট, বা সিএএ যেটা নিয়ে তোমাদেরকে এবারে লিখতে হবে, সেটারও চেষ্টা করবে অপটিমিজম দিয়ে ট্রাই করার। আদারওয়াইজ যদি নেগেটিভ দাও দেন ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড ফার্ম টু ইয়োর ওন পয়েন্ট। খেয়াল রেখো, যদি পারো তো অফকোর্স নেগেটিভে যেতে পারো, বাট আমার মনে হয় অলওয়েজ ট্রাই টু বি অপটিমিস্টিক টুয়ার্ডস ইয়োর কনক্লুশন। ওকে, এবার দেখো আমি ট্রাই করেছি যে যদি তোমার কোনো জিনিস দরকার পড়ে কিভাবে লিখবে। দেখো আমি এখানে যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা ওমেন সেফটি নিয়ে যদি তোমাকে বলে তাহলে তুমি কিভাবে লিখবে। দ্যাট ইজ দ্য ফেভারিট লাইন, যারা আমাকে চেনো তারা আমার এই লাইনটার সাথে খুব পরিচিত। আমি এটা খুব ইউজ করি, দ্য হ্যান্ড দ্যাট রক্স দ্য ক্র্যাডল, দ্য হ্যান্ড রুলস দ্য ওয়ার্ল্ড। যে হাত দোলনা দোলাতে জানে সে হাত দেশ শাসন করতে জানে। আমার খুব ফেভারিট লাইন, অ্যান্ড অফকোর্স আমি এই ধরনের ইউজ করে থাকি। তো যদি তোমার মনে হয় ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট এরকম কোটেশন পেয়ে যাও তো অফকোর্স ভালো। অফকোর্স তারপরে তুমি সেখানে ইন্ট্রোতে লিখতে পারো যে, যেমন ধরো আমি বলছি সুষমা মাদ্দির বলে একজনের নাম আছে, তোমরা জানো মনে হয়, ফার্স্ট ওমেন উবের ড্রাইভার ইন বেঙ্গল অ্যাকচুয়ালি, রাদার ইন ইন্ডিয়া, ফার্স্ট ওমেন উবের ড্রাইভার। তো তুমি তার নাম ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে। বা তুমি চাইলে ইউজ করতে পারো যে ফার্স্ট ফুড ডেলিভার ওমেন, ডেলিভারি ওমেন ইন বেঙ্গল ইন ইন্ডিয়া, যদি কারোর নাম পাও তো অফকোর্স অ্যাপ্লাই করো। এইরকম কারোর দাও, আমি চাই না যে প্রথমেই তুমি কল্পনা চাওলার নাম নিয়ে নাও। ট্রাই টু বি ফোকাস অন রুরাল লেভেল। রুরালে যদি এরকম যারা ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলো তারা অনেক বেশি মার্কস আমার মনে হয় ক্যারি করতে পারবে, ঠিক আছে। সো হ্যাঁ, ইন্ট্রো ওইভাবেই লিখবে যে হাউ দে স্টার্টিং ফ্রম আ পুয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড অ্যাচিভ দিস টাইপস অফ ফেম, ঠিক। সো হ্যাঁ, এরকম ইউজ করতে পারো। বা আমাদের আইএএস অফিসারের কথাও বলতে পারো, বিভিন্ন আইএএস অফিসার যারা কামিং ফ্রম ভেরি লোয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড বেঙ্গলেরই,
Seta Goswami might be her name, who was at present SDM of Rampurhat or Suri. So she also came from a very poor grocer family. Poor family. Her father is a grocer by profession, but she becomes an IAS officer. So তাদের নাম দিয়ে শুরু করতে পারো, ঠিক আছে? তো ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ইন্ট্রোতে এই ধরনের কিছু একটা দিয়ে শুরু করো। তারপর যেটা করবে সেটা হচ্ছে পাস টাইম। পাস টাইম মিনস when the women get the highest prestige. আমি যদিও ইতিহাস কম বুঝি, বাট আমি এটা জানি যে দুটো এজ, বৈদিক এজ and of course Sangam age, these are the two ages where women get their highest position in the society. ওকে, সো সেই জায়গাগুলোর কথাই অ্যাপ্লাই করতে পারো, তাদের সম্পর্কে বলতে পারো, হোয়াট কাইন্ড অফ প্রেস্টিজ দে হোল্ড অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট, সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারো। সেকেন্ড থিং, where from the decline started, and of course যারা হিস্ট্রি স্টুডেন্ট আছো তারা জানো it is the medieval time when women uh, prestige deteriorating, started deteriorating actually. So তারপর প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অ্যাপ্লাই করো। প্রেজেন্ট সিচুয়েশন মানে কি? প্রেজেন্ট সিচুয়েশন মানে কি কি কনস্টিটিউশনাল রিফর্মস করা হয়েছে, আমাদের প্রেসিডেন্টের সম্পর্কে বলো, ফার্স্ট উমেন প্রেসিডেন্ট, বা তুমি বলতে পারো চিফ মিনিস্টার অফ বেঙ্গল। ওকে, সো সেই সমস্ত ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের সাথে রিলেটেড যে ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে তাদের সবাই নাম তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো, বাট চেষ্টা করবে কম এক্সাম্পল দিয়ে তোমার ট্রু পয়েন্টস গুলোকে বেশি করে অ্যাপ্লাই করার, ঠিক? হ্যাঁ, পঞ্চায়েতি রাজের একটা কিছু তুমি ব্যবস্থা বলতেই পারো, যে পঞ্চায়েতে কত পার্সেন্ট ওমেন থাকার একটা রিজার্ভেশন আছে, বা কোন আর্টিকেলের থ্রু দিয়ে রিজার্ভেশন করানো হয়, ঠিক আছে? বা ওমেন সেফটির উপর কত নম্বর আর্টিকেল আছে, সেই আর্টিকেল গুলো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে, কিভাবে তার কনস্টিটিউশনাল চেঞ্জেস এসছে, এই সমস্ত জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারো, ঠিক আছে? আমার মনে হয় সেগুলো অনেক বেশি হেল্প করবে। অ্যান্ড দ্য থার্ড থিং, ফিউচার। ফিউচারে ওমেনরা কোন পজিশনে থাকবে, আমার এটা নিজের একটা লাইন আমি অ্যাপ্লাই করেছি, will be born not only for cooking but also for scientific inventions or any kind of things, scientific inventions, and surely win more fame on fashion world. যদিও politics, sports, in every aspect, women reaching their uh, highest position again. Okay, what is the barriers? Barriers means there are some orthodox mentality. Orthodox mentality are the true barriers of women empowerment. Another thing is that orthodox mentality or bigotism towards something. Okay, that is that are the true reason, where from the women empowerment or women safety stands affirm. Okay, another fact is that in this patriarchal society, we often found that a boy child get the chance to read or read for the higher studies, but not a girl child, and that is the reason. You can also here use the gender discrimination. Okay, that would be another valid point for that. Okay, and the third thing is that woman inferior mentality. যারা আমার সাথে ক্লাস করেছো তারা এটা জানবে অবশ্যই, আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারবে, সেটা হচ্ছে women are the arch enemy of a woman. This is the vital point actually. So এই ধরনের পয়েন্টস গুলো যেগুলো তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো, আমার মনে হয় এটা খুব স্ট্রং একটা অ্যাপিল দেবে, যে women, some women, আমি বলবো না সবাই, some women feel that they are not able to do such things uh, which a man can do. ওকে, সো এটা ইনফিরিয়ার মেন্টালিটি ক্রিয়েট করে, এবং সেই ইনফিরিয়ার মেন্টালিটি থেকে যেটা হয় সেটা হচ্ছে উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড হয়, ঠিক আছে? বা উমেন সেফটিও রেস্ট্রিক্ট হয়। These are the points that you can use, and of course in conclusion, try to end a conclusion with optimism that of course one day will come when these types of word women empowerment need not to emphasize, rather the word would be a true reflection of the society. Okay,
তো যে কোনো জিনিস একটা এরকমই একটা অপটিমিজম ওয়ার্ডস দিয়ে শেষ করো। আরেকটা জিনিস আমার একটু মনে হয়েছে যেটাকে আমি এখানে বলতে চেয়েছি, সেটা হচ্ছে কি ভুল স্টুডেন্টরা করে আর কি করা উচিত। ওকে, দেখো আমি যেটা অ্যাপ্লাই করেছি এটি কোনো একটি স্টুডেন্টের খাতা থেকেই নেওয়া। যে স্টুডেন্টরা কিভাবে ভাবে কিভাবে লেখে সেই জিনিসটাকে আমি চেষ্টা করেছি এখানে বোঝানোর। সেটা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট ওয়াজ দ্য টপিক, আনএমপ্লয়মেন্ট ইন ইন্ডিয়া রাদার। সেখানে ইন্ট্রোডাকশন একটি স্টুডেন্ট লিখেছে, আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ আ কন্ডিশন হোয়েন আ ম্যান in spite of having desire and ability to work does not get a gainful job. আনএমপ্লয়মেন্ট ইন ইন্ডিয়া ইজ আ বার্নিং ইস্যু। এবং সিরিয়াসলি তার মনে হয় সে খুব সুন্দর লিখেছে, আমি জানি না তোমাদেরও হয়তো মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ সত্যিই খুব সুন্দর লিখেছে, বাট আই এম টেলিং ইউ দিস ইজ not the correct way of writing an essay for competitive exams. I'm again telling you for competitive exams. ওকে, এখানে যেটা ও করেছে সেটা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্টকে ডেফিনেশন টাইপ লিখে দিয়েছে। মানে চাইল্ড লেবার পড়লে চাইল্ড লেবারের ডেফিনেশন দিয়ে তারপরে শুরু হবে চাইল্ড লেবার জিনিসটা কি। এটা কারেক্ট প্রসিডিওর কখনোই হতে পারে না, ঠিক আছে? সো দেখো আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে যে কিভাবে এটা লিখতে হয়, সেটা পরে আমি আসছি। দ্য সেকেন্ড থিং ইজ দ্যাট রোল অফ মিডিয়া। রোল অফ মিডিয়া যদি দেখো, মিডিয়া ইজ দ্য ফোর্থ পিলার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। এই লাইনটাও আমরা অনেক সময় অ্যাপ্লাই করি, যেহেতু মিডিয়াকে ফোর্থ পিলার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বলা হয়। একটা জিনিস আমি একটু হাইলাইট করে দিই, সেটা হচ্ছে মিডিয়া বানানটা এখানে স্পেলিং মিস্টেক আছে। ওকে, সো লেট ইট বি অ্যান্ড ইট মাস্ট নট বি বায়াসড। এটা স্টুডেন্টরা লেখে ঠিক এইভাবে। নাও হাউ আই অ্যাম রাইটিং, ইফ আই অ্যাম জাস্ট গিভেন টু রাইট ইট ডাউন লাইক দ্যাট। সো চলো দেখা যাক। এটা আমি লিখেছি যেটা আমার মনে হয়েছে যে এইভাবে শুরু করো। যদি আনএমপ্লয়মেন্টই থাকে তাহলে এটাকে এইভাবে লেখো, is it possible for any government of the world to provide, এটা provide আসা উচিত, ওকে, to provide gainful engagement, to provide gainful engagement to all its able bodied and willing citizens। এটা এখানে একটু খেয়াল রাখবে, এটা প্রোভাইড হবে। ওকে, সো এই জিনিসটা একটুখানি খেয়াল করো, আমি কিন্তু ডেফিনেশনটাই নিয়েছি। এখানে গেইনফুল এনগেজমেন্টের কথা বলেছি। গেইনফুল এনগেজমেন্ট মিনস অ্যাকচুয়ালি তুমি তার কথাই বলছো যেটা আনএমপ্লয়মেন্ট। সেকেন্ড, এবল বডি, এই ওয়ার্ডস গুলো হচ্ছে কিওয়ার্ডস, একটু খেয়াল রেখো। অ্যান্ড দ্য থার্ড থিং, উইলিং সিটিজেন্স, এই ওয়ার্ডস গুলোকে অ্যাপ্লাই করতে শেখো। গেইনফুল এনগেজমেন্ট, এবল বডিড পারসনস, উইলিং সিটিজেন্স, এই ওয়ার্ডস গুলোকে অ্যাপ্লাই করো। এবং শেষে একটা জিনিস খেয়াল রাখো, আমি কোশ্চেন মার্ক অ্যাপ্লাই করেছি। মানে এটা কি সম্ভব একটা দেশের সমস্ত এবল পারসনকে কাজ দেওয়া? ফর এক্সাম্পল, if India adds approx 5 crores a year, আমি সংখ্যাটা ঠিক জানি না, তোমরা একটু দেখে নিও, হয়তো এটা 7 crore or something হবে, a year in its population, adding to the backlog, how many jobs are needed to be created a year to solve the problem of unemployment? তাহলে আনএমপ্লয়মেন্ট দূরীকরণের জন্য কতগুলো পোস্ট ক্রিয়েট করতে হবে। সো এইভাবে তুমি বোঝাতে পারছো দুটো জিনিস। দেখো, একটা আনএমপ্লয়মেন্ট ইন ইন্ডিয়া, এই টপিকসটার মধ্যে আনএমপ্লয়মেন্ট ওয়ার্ডটা এখানে এসছে, ইন্ডিয়া ওয়ার্ডটা এখানে এসছে। সো আনএমপ্লয়মেন্ট ইন ইন্ডিয়া এই দুটো কিন্তু টাচ করছে। এবং একটা জিনিস তুমি এখানে বুঝিয়েই দিচ্ছ যে why it is the reason, what is the reason of unemployment, একটা রিজন তুমি এখানেই দেখিয়ে দিয়েছো, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে approx 5 crores a year in its population. So population explosion is the reason for unemployment and of course a country like India. So এইভাবে স্টার্ট করো, এরপর অফকোর্স এর রিজন দাও, যদি কোনো সলিউশন থাকে তো সলিউশন দাও। হোয়াট আর দ্য গভর্নমেন্ট স্কিমস for that one, for raising for resisting unemployment in India, or what is the non-government functions, any kind of non-government bodies taking some decisions। এবং সত্যি ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অনেক প্রাইভেট সেক্টরস আছে যারা অনেক বেশি পরিমাণ
সার্ভিস প্রোভাইড করে, যেটা আনএমপ্লয়মেন্টকে অনেকটা বেশি দূরীকরণ করতে পারে। ওকে, তো এইভাবে লিখতে পারো। কিভাবে লিখতে হবে সেটা আমি অলরেডি পিডিএফ ভার্সনে দিয়ে দিয়েছি, সো আমি বেশি বলছি না। নেক্সট পরের দিন আমি একটা ভিডিও নিয়ে আসব যেটা ভার্বের উপরে হবে। যাদের ভার্বের নিয়ে প্রবলেম আছে তো তারা অফকোর্স সেই ভিডিওটা ফেস করতে পারো। ওকে, চলো, দিস ইজ দ্য লাস্ট লাইন, দ্যাট ইজ বেস্ট অফ লাক ফর অল অফ ইউ, অ্যান্ড কমেন্ট দ্যাট ইউ নিড টু নো, যা কিছু তোমাদের জানার আছে কমেন্ট করো, অ্যান্ড অফকোর্স ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও, share this one, subscribe the channel if you need to get a notification. uh, Stay home, stay safe. Thank you.